حدیث میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے اور ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنی سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سماعت کرتے ہیں انشاءاللہ، کچھ حدیثیں سماعت کریں گے اور اچھا بھائی انشاءاللہ۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی 10 ذی الحجہ کو جی قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک انسان کا قربانی کرنے سے زیادہ کوئی پیارا عمل نہیں ہے، اور فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ جانور سینگ بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی جب کرتے ہیں تو جو خون زمین پہ گرے، زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ ہے، آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے خوش دلی سے کیا کرو۔ یہ کیوں کہا خوش دلی سے کیا کرو؟ اس لیے کہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قربانی کرنے میں بڑی کاہلی کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ بڑی مجبوری میں، جیسے 4 لوگوں سے وہ کہتے رہتے ہیں کہ قربانی کرنی ہے، کیا بتائیں بڑی دقت ہے، پریشانی ہے، ایک یہ بھی ایک دقت ہے، ابھی 2 مہینہ پہلے زکوٰۃ دو، اب چلو قربانی کرو، کیا بتائیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ باتیں، اس کا مطلب آپ کر تو رہے ہو لیکن خوش دلی نہیں ہے۔ خوش دلی کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے نواز رکھا ہے، اے مولا تو نے نواز رکھا ہے، تیرا احسان ہے، کرم ہے، یہ ایک حکم ہے، تو جتنے کا حکم دیتا ہم کر دیتے، مولا تیرا حکم ہے، میں صدق دل سے ثواب کی نیت سے تیری فرما برداری میں میں جو ہے یہ ذبح کر رہا ہوں، خوشی کے ساتھ۔ وہ تو دل سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کا ہم خیال رکھیں۔ بعض لوگ روتے رہتے ہیں، کیا بتائیں اب کرنا پڑے گا، یہ وہ دنیا بھر کی باتیں نہیں، صاحب خوشی کے ساتھ کریں۔ اسی طریقے سے طبرانی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خوش دلی سے اور ثواب کا طالب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ وہ قربانی ہے نا، جہنم سے روک ہو جائے، یعنی جہنم میں وہ انسان نہیں جائے گا، لیکن کب؟ یہ شرط ہے، تب جب کہ خوش دلی سے کریں اور ثواب کی نیت سے کریں، اور ثواب کی نیت سے کریں۔ ثواب کی نیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل دم ایسے منہ بنائے ہیں مجبوری میں کر رہے ہیں، نہیں صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر ثواب نہیں ملے۔ اور اس کے بعد حدیث نمبر 3 طبرانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن خرچ کیا گیا اس سے زیادہ اور کوئی روپیہ پیارا نہیں، یعنی وہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4 عید کے دن جو خرچہ کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ دیکھیں آپ، گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، لیکن اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو پھر دیکھیں ذرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تیور کیا ہے کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، مالک نصاب ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اور اس کے بعد وہ قربانی نہ کرے تو آپ کہتے ہیں کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آج کا تو الگ معاملہ ہے، ہمت ہے جو مجھے روک دیں، ہے مجال روک کے دکھاؤ، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ذرا دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تیور، دیکھیں آپ ناراض کتنے ہیں کہ جسے وسعت دے اور قربانی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟
فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی تو سنت ہے، ہمارے لیے بھی کچھ ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ سبحان اللہ، ابن ماجہ کی حدیث، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ ذرا دیکھیں آپ، سوچیں آپ کہ ایک جانور میں کتنے بال ہوتے ہیں صاحب؟ ہاں جی، بہت بہت شکریہ۔ حدیث نمبر 6، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا، جو بخاری شریف کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، فرمایا کہ سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا۔ قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کے خیال سے پہلے ذبح کر چکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے ذبح کر لو، مگر تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ آگے سماعت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ایک صحابی رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈھوں کی قربانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں، یعنی ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آگے حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک منیحہ ہے، میرے پاس ایک منیحہ ہے، کوئی جانور نہیں، تو کیا اس کی قربانی کروں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال، ناخن اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف صاف کرو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ منیحہ، منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اسے اس لیے دیا ہے کہ کچھ دنوں اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے پھر مالک کو واپس کر دے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کرنے سے منع کیا۔ یعنی ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس صرف منیحہ ہے، اس کے سوا کوئی جانور نہیں ہے، یعنی لوگوں نے مجھے چرانے کے لیے دیا ہے، اور یہ کہ 1 سال 2 سال جب تک تم چراؤ، اس درمیان جو بھی دودھ نکلے تم لے لو، اس کے بعد میں جانور لے لوں گا۔ وہ بھی لے لیتے تھے کہ چرائیں گے اور دودھ ہم بیچ کے یا پی کر کے اپنا استعمال کر لیں گے، اور وہ اس لیے دے دیتے تھے کہ ہم اتنے دن اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے تو ہم نے دے دیا۔ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخونوں سے نہ لے، یعنی نہ ترسوائے۔ مسلم شریف حدیث ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے۔ ہاں اس کے بارے میں یہ ہے، اس سے فرض واجب سمجھنا کوئی یہ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اگر کسی نے کٹا لیا تو اس نے حرام کام کیا، نہیں، ایک سنت مستحب کام ہے، ایسا کرنا چاہیے، ثواب کا زیادہ حقدار ہوگا انسان۔ لیکن اگر کسی نے کٹا لیا تو گنہگار نہیں ہوگا، ترک سنت و مستحب ہوگا بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی میں گائے 7 کی طرف سے ہے اور اونٹ 7 کی طرف سے ہے۔ طبرانی، یہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے جانور میں 7 حصہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ سن لیں، اکثر لوگ اس میں 6 ہی نام کراتے ہیں اور ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کراتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی کرایا جائے، لیکن مسئلہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ اس کو بالکل ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب 6 حصہ تو ہوگا، لیکن 7 حصہ تو کرا سکتے ہیں، لیکن 6 ہی حصہ کرانا ضروری ہے، 6 سے زیادہ 7 نہیں کرا سکتے ہیں، یعنی 6 نام ڈالتے ہیں اور ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کراتے ہیں۔ اب اس میں جاننا یہ ہے کہ بالفرض 7 لوگ ہیں اور 7 پر قربانی ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں لوگ
کہ نہیں صاحب معاف کیجئے، ایک تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوگا ہی ہوگا، چاہے آپ کے نام سے قربانی ہو یا نہ ہو۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ ایک بڑے جانور میں 7 لوگوں کا نام بھی لے سکتے ہیں، 7 نام سے قربانی کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھیڑ یعنی 6 مہینہ کا بچہ، بھیڑ کا بچہ 6 مہینے کا سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے۔ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ یہ یاد رکھ لیں، آگے بات آئے گی۔ بھیڑ جو دمبا کہتے ہیں، وہ اگر دیکھنے میں اگر 1 سال کا لگ رہا ہو، تندرست لگ رہا ہو، تو 6 مہینے کا بھی ہے، تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اس میں کیا کہتے ہیں، بکرے میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور یہ کیا بولتے ہیں جو کیا بولتے ہیں، پڑوا وغیرہ بولتے ہیں، بھینس وغیرہ، وہ میں وہی نام لے رہا ہوں جس کی اپنے ہندوستان میں قربانی ہے، قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے تو سب چیز کی ہے۔ تو 2 سال ضروری ہے، اور اس میں کیا کہتے ہیں، اونٹ میں 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ جی کوئی سوال ہے؟ بڑے جانور پر قربانی حقیقہ دونوں ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے سوال کر لیا، آگے بات آئے گی۔ جی ہاں، قربانی ایک ہی جانور میں قربانی اور عقیقہ یہ دونوں کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، دونوں، یعنی 3 قربانی اور 4 عقیقہ، 4 قربانی 3 عقیقہ، 2 عقیقہ 5 قربانی، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، ہو جائے۔ اب آگے مسئلہ آئے گا، عبادت کی نیت سے یہ دونوں چیزیں ہیں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی اگر 5 لوگ قربانی کرائیں اور 2 لوگ کہیں کہ بھائی ہم کو نہ قربانی کرنا نہ عقیقہ کرنا ہے، لیکن جو حصہ سب کا آئے گا وہی برابر 2 حصہ مجھے گوشت تم دے دینا، تو اب درست نہیں ہوگا، کیونکہ اب عبادت مقصد نہیں ہے، صرف کھانا مقصد ہے۔ تو وہ جانور جس میں قربانی کی جائے اس میں عقیقے بھی کرا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کو ایک گوشت دے دیجئے گا، ایک حصہ جو بھی بنے گا، اگر 15 کلو سب کا آ رہا ہے تو مجھے ایک دے دیجئے گا، میں کھاؤں گا ایسے، تو پھر وہ قربانی جائز نہیں ہے، اس طرح کا حصہ لینا صحیح نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، دمبے میں 6 مہینے کا، بکرے میں 1 سال کا، اور وہیں پڑوا میں 2 سال کا، اور اونٹ میں 5 سال کا۔ اس سے 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور دانت بہت لوگ پوچھتے رہتے ہیں، دانتا نہیں ہے، دانت نہیں ہے، دانت ہونا شرط نہیں ہے۔ عمومی طور سے عوام نے اس طرح پہلے کے لوگوں نے ایک پہچان بتا دی کہ اکثر جو ہے 1 سال کے جانور کے دانت گر جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دانت نہیں گرتے ہیں۔ مان لیجئے 1 سال سے کم ہے، اس کے دانت نکل آئے تو اس کی قربانی ہوگی؟ دانت دیکھیں گے تو نہیں صاحب، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ مان لیجیے 1 سال کا ہو گیا اور ابھی دانت نہیں نکلا، اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی قربانی ہوگی۔ 1 سال سے وہ تجاوز کر گیا تو اب اس پر قربانی، اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں، اور بھلے دانت نہ نکلا ہو، اور 1 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اگرچہ دانت نکل گیا ہو۔ یہی معاملہ 2 سال کا بھی، 2 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے پڑوا، اور اونٹ 5 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اگر کم ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی صاحب، یہ یاد رکھ لیجیے۔ حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو، ہے نا؟ اللہ نے جو توفیق دی ہے تو اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے بڑھیا، قیمت کے اعتبار سے بھی بڑھیا ہو، اور فربا مطلب تندرست ہو۔ یہ نہیں گئے کسی کو پکڑ لائے سب سے سستا، ہے نا، پکڑ لے آئے اسی کو کرا دیا، نہیں۔ اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو خوشی کے ساتھ کرنے میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اچھے سے کریں، اچھے سے اچھا کریں، رب کے حکم کی تعمیل ہم اچھے انداز میں کریں گے تو قیمت کے اعتبار سے بھی بہترین ہو اور خوب فربا بھی ہو۔ ہیں ایسے لوگ صاحب، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو اگر بہت بڑھیا تندرست بکرا ہے، گھر پہ بکرا ہے، اور اس کا اگر 15-20 ہزار مل رہا ہے تو وہ اسے بیچ دیتے ہیں، اور کوئی نارمل 7-10 ہزار کا خرید کر کے اسی کی قربانی کر دیتے ہیں۔ قربانی تو ہو جائے گی، لیکن بہتر تو یہی ہے خوب قیمتی ہو، فربا ہو،
बढ़िया हो। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में कुर्बानी करने से मना फरमाया, रात में कुर्बानी करने से मना फरमाया। अगर किसी ने कर लिया तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन मना फरमाने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। एक वजह ये भी है कि चक्कू का काम होता है ना, रात के अंधेरे में जानवर है, इधर उधर हाथ पैर मारा, हो सकता है नुकसान का अंदेशा है, या फिर जानवर रात में थोड़ा बहुत काटे नहीं हुआ और भागने उठ के भाग निकला, अंधेरे में ढूंढ नहीं पाएंगे, इधर उधर बहुत सारी दिक्कतें हैं, जहाँ बहुत सारी हिकमतें हैं। मेरे हिसाब से कि ये एक हिकमत ये भी हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 किस्म के जानवर कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं है। 4 तरह के बकरे ऐसे हैं, जानवर, बकरा क्या जानवर, तीनों तरह के जानवर, बकरा हो या उसमें से पड़वा हो या फिर ऊंट, 4 तरह के जानवर से कुर्बानी सही नहीं है। क्या? काना हो, काना, एक ही आंख से उसे दिखे, जिसका कानापन बिल्कुल जाहिर हो, थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा है बिल्कुल कानापन तो फिर उसकी कुर्बानी सही नहीं है। बीमार, जिसकी बीमारी जाहिर हो, इतना बीमार हो कि बिल्कुल जो है एकदम हालत खराब है, देखने में लगे कि एकदम मरा जा रहा है, तो फिर उसकी भी कुर्बानी सही नहीं है। और लंगड़ा, जिसका लंगड़पन जाहिर हो, लंगड़े का बताया गया है कि जो खुद से चलकर अपने पैरों पर कुर्बान गाह तक पहुंच जाए तो फिर उसकी कुर्बानी है। और किसी को इतनी दिक्कत की पैर न रख के चल पाए और वहां तक न पहुंचे तो उसकी कुर्बानी सही नहीं है। लागर, लागर मतलब कमजोर, जिसकी हड्डियों में मग्ज ना हो, जिसकी हड्डियों में मग्ज ना हो, बिल्कुल एकदम दुबला पतला, तो तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नेसई शरीफ और इब्ने माजा के अंदर है कि उस कुर्बानी सही नहीं है। 4 तरह के जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। क्या? काना हो, इतना काना कि बिल्कुल उसका कानापन जाहिर हो, बीमार इतना कि बीमारी जाहिर हो, लंगड़ा इतना कि लंगड़पन जाहिर हो, लागर इतना कि हड्डियों में मगज तक ना हो, गोश्त तक ना हो, तो फिर उसकी कुर्बानी सही नहीं है। ना मतलब कमजोर भी ना करें। इब्ने माजा के अंदर है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान कटे और सींग टूटे हुए की कुर्बानी से मना फरमाया। इसकी वजाहत आगे आएगी कि कान कितना ज्यादा कटा हो, ज्यादातर हिस्सा अगर कटा हो तो, और सींग का मामला है कि बिल्कुल गूदा दिख रहा हो तो, वरना नॉर्मल अगर टूटा वगैरह है तो उससे कुर्बानी में कोई दिक्कत नहीं है, कुर्बानी हो जाएगी। इस्लाम यानी मुसलमान होना, इकामत यानी कि मुकीम हो, कोई मुसाफिर हो हालत सफर में तो फिर उस पर कुर्बानी नहीं हो, कर ले तो सवाब पाएगा। हुर्रियत यानी आजाद हो इंसान, पहले लोग गुलाम भी हुआ करते थे तो उन पर कुर्बानियां नहीं थी। बुलूग, बालिग पर कुर्बानी है, नाबालिग पर कुर्बानी नहीं है। मालिक निसाब होना, ठीक है, मालिक निसाब होने पर जब गुफ्तगू हो जाए, चलिए इसी पर गुफ्तगू हो जाए। रमजान में जो रहे होंगे उन्होंने समात किया होगा और वहां भी थोड़ा बहुत मैंने इशारा किया था। मालिक निसाब पर ज़कात है और मालिक निसाब ही पर कुर्बानी भी है, लेकिन दोनों में एक फर्क ये है कि ज़कात तब है जबकि वो माल पर हौलाने हौल हो जाए, साल भर वो माल आपके पास रहे तब ज़कात है। और कुर्बानी के लिए साल भर वो माल का होना जरूरी नहीं है। जिन दिनों में कुर्बानी हमको करनी है उन दिनों में अगर हमारे पास उतना माल है तो कुर्बानी है, और उन दिनों में नहीं है माल तो कुर्बानी नहीं है। ये मसला है। अब मालिकी निसाब किसे कहते हैं, थोड़ा सा ताज़ा हो जाए। मशहूर है, हम सुनते रहते हैं 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, या इन दोनों में से दोनों को मिला करके कीमत और सामान तिजारत। इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं करने की कोशिश करूं और मोहब्बत से हम समात कर लें। अक्सर यही मसला बता दिया जाता है, इसलिए आवाम में बड़ी जो है कंफ्यूजन रहती है। क्या कि एक सवाल ये आता है, या फिर अब सवाल है कि मान लीजिए 7.5 तोला कहा गया सोना हो तब है और 52 तोला चांदी हो तब है। अगर किसी के पास 7 तोला सोना है, यानी 7.5 तोला नहीं है, उससे कम है, 4 तोला सोना है,
और 52.5 तोला चांदी नहीं है, लेकिन उसके पास 25 तोला चांदी भी है, यानी कि 4 तोला सोना 25 तोला चांदी। तो अब उस पर ज़कात है या नहीं, उस पर कुर्बानी है कि नहीं। तो अक्सर कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, कुर्बानी नहीं है, क्योंकि मेरा सोना तो है मेरे पास, लेकिन सोना 52.5 तोला तक नहीं पहुंचा। चांदी तो है, लेकिन चांदी 52.5 तोला चांदी तक नहीं पहुंचा, तो हमारे पास कुर्बानी नहीं है। तो साहब देखिए, ये जो मसला बताया गया है 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, वो कब है? ये तब है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ सोना है, चांदी नहीं है, पैसा नहीं है। अगर सिर्फ आपके पास सोना है तब ये मसला है कि जब तक 7.5 तोला आपके पास सोना नहीं हो जाता, आप पर ज़कात नहीं है। और चांदी में कहा गया कि सिर्फ आपके पास चांदी है, पैसा नहीं है, न सोना है, तो फिर है कि 52.5 तोला जब तक चांदी ना हो जाए आप पर कुर्बानी नहीं है। लेकिन अगर दोनों थोड़ा थोड़ा है, या फिर थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है, और थोड़ा ही क्या बोलते हैं हमारे पास पैसा है, लेकिन तीनों को मिलाकर के मान लीजिए 52.5 तोला चांदी की कीमत 80,000 मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए 20,000 या 40,000 का सोना है और 30,000 की चांदी भी है और हमारे पास 10,000 रुपया है भी, तो अब तीनों को मिला करके 80,000 हो गया, तो उस पर ज़कात है। साल भर गुजर जाए तो, और अगर कुर्बानी के दिनों में इतना है तो ज़कात है, उस पर कुर्बानी है, चाहे वो साल गुजरे या ना गुजरे। एक चीज और है, मान लीजिए किसी के पास कोई बिजनेस करता है और उसके दुकान में 1 लाख का सामान है रहता, या 50,000 का सामान है, 20,000 का सामान है, तो सबको जोड़ा जाएगा। 20,000 का सामान दुकान में, 20,000 का सोना, 20,000 का चांदी, और मान लीजिए कुछ कैश, सब अब चारों पैसों को मिला करके अगर 80,000 हो रहा है तो उस पर भी साल गुजरे तो ज़कात, और इन 3 दिनों में जब भी उसके पास ये पाया जाए उस पर कुर्बानी है। बात समझ में आ रही है? तो ये हम मसला समझें। अगर सिर्फ सोना है तब है 7.5 तोला, सिर्फ चांदी है तब है 52.5 तोला, लेकिन अगर दोनों में से थोड़ा थोड़ा है तो फिर दोनों को मिला करके, पैसा है उसे मिला करके, सामान्य तिजारत है जितना है मिला करके देखा जाएगा कि ये निसाब को पहुंच रहा है कि नहीं, है ना। अगर निसाब को पहुंच रहा है, चांदी के निसाब में जल्दी पहुंच जाएगा, तो चांदी के निसाब को अगर पहुंच रहा है तो उस पर कुर्बानी है। अब एक सवाल है, आज के दौर में तोला चलता नहीं है, और आज के दौर में तोला चलता भी है तो उसको 10 ग्राम का तोला मानते हैं, लेकिन आला हजरत ने या और दीगर जो है अइमा ने जो बताया है, वो पहले के दौर में 1 तोला में लगभग 11 ग्राम और भी कुछ ज्यादा होता था, इतना होता था, यानी ज्यादा होता था। तो उस एतबार से पहले तो हम ये समझ लें, ये तोला को हम ग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस दौर की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसका हिसाब लगा पाएंगे। तो आज के दौर में 7.5 तोला सोने, 7.5 तोला को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 87 ग्राम और 480 मिलीग्राम बनता है। यानी आपके पास इतना है 87 ग्राम, जब सिर्फ सोना हो तो 87 ग्राम, और फिर उसके बाद कितना होना चाहिए 480 मिलीग्राम। चांदी कितना हो, चांदी का मामला ये है कि 612 ग्राम और 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम। याद भी कर लेंगे आप लोग, कहीं लिख भी लेंगे। 612 ग्राम और उसके बाद 360 मिलीग्राम, ये सोने की, आज के दौर से सोने और चांदी की जो है पैमाइश है, क्या बोलते हैं, ग्राम में।
तो अब इसी का कर लेंगे कि हमारे पास कितना है, या फिर वही मामला कर लेंगे 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम का क्या बोलते हैं मार्केट वैल्यू मालूम कर लेंगे कितने का बन रहा है। मान लीजिए अभी रमजान में था लगभग 74,000 का बन रहा था। तो अब किसी के पास कुछ सोना है जिसकी कीमत 20-30 हजार 40,000 है, और कुछ कैश भी है, और बहुत सारे लोगों के पास तिजारत का सामान भी है, तो सब मिला करके अगर 74,000 हो जाए तो उस पर है। अब देखिए जानने का फायदा क्या है, आपको मालूम चल गया, कहीं लिख लीजिएगा कि 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम जब हो तो ज़कात है या फिर उस पर क्या बोलते ये है क्या कुर्बानी है। तो अब कैसे निकाले, आप चाहें तो गूगल भी कर लें, जिस इलाके में रहते हैं 1 ग्राम का मालूम कर लें क्या रुपया ग्राम है। अब 1 ग्राम का जितना रुपया हो उसको 612 से गुणा कर दें, हैं? फिर उसके बाद देख लें कि 1 मिलीग्राम का कितना बनता है, हैं? 1000 मिलीग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे उसको 100 से तो जितना बनेगा उतना ही होगा। तो देख लें कि कितना हो रहा है, 1 मिलीग्राम कितने का बन रहा है, जितने का बनेगा फिर उसको क्या करेंगे, वो जोड़ करके फिर उसको गुणा कर देंगे 360 से, जितना बनेगा। अब ये सब जोड़ करके इतना देखेंगे पैसा हमारे पास हो रहा है कि नहीं, इतने का सामान माल हो रहा है कि नहीं, ज़कात है वरना नहीं है। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से हों। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमाए। बात समझ आ रही कि नहीं, बात कुछ आ गई निसाब के बारे में तो मैंने बता दिया। ये रमज़ान में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समात किया था, अल्लाह सलामत रखें। रमज़ान में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समात किया था ज़कात के मसाइल में, उसको हमने फिर से दोहरा दिया। हाँ, दोनों में फ़र्क यही है, मालिक निसाब ही पर ज़कात है और मालिक निसाब ही पर क्या है, कुर्बानी भी है। लेकिन कुर्बानी के लिए, ज़कात के लिए साल भर उस माल का मालिक होना ज़रूरी है, और कुर्बानी के लिए उन दिनों में मालिक होना जरूरी है। बात आ गई तो यहीं पर बता दूं, आगे जब बात आएगी तो बात होगी। जरा एक बात सुन ले, वरना पता नहीं इस पर बात होगी कि नहीं होगी। ले बात ही बात हो रही है। हाँ, इस पर खास कर थोड़ा औरतें ध्यान दें। मेरा नजरिया कहता है कि शादीशुदा 80 से 90% औरत पर कुर्बानी है, ज़कात है। जी हाँ, 80 से 90% औरतों पर जो शादीशुदा हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ जेवर वगैरह मिल ही जाता है, और वो लगभग 1-2 लाख का होता ही है। बता रहा हूं मैं ये लफ्ज इसलिए बोला हूं कि अक्सर शादियों में क्या होता है, औरतों को कुछ जेवर वगैरह दिए जाते हैं। हाँ, अब ये शायद ये सवाल किसी ने पूछा था शादी उसमें, ईद में भी। अगर शादी से पहले, मैंने इसलिए शादी के बाद कहा कि अक्सर शादी के बाद औरतों के पास उतने जेवर हो जाते हैं, और शादी से पहले 10% 20% ऐसी बच्चियां हैं जिनके पास होता है। बहरहाल बताना तो वही है कि जिसके पास भी बालिग है और उसके पास जेवर है तो उस पर ज़कात है। और बाज दफा ये होता है कि बचपने में बना देते हैं, बालिग है लेकिन जैसे 5 साल पहले ही बना दिया, शादी 5 साल बाद है, तब भी ज़कात है उस पर, तब भी उस पर ज़कात है। ये याद रखेंगे। मैं अभी सवाल आपका ले रहा हूं, थोड़ा इसको मुकम्मल कर दूं। ये जो मसला है आपका, उसी एतबार से सुन लीजिए कि अगर जिसके पास भी बालिग है तो किसे करें, तो कैसे करें या किसे करें, क्या सवाल क्या है? जितने की मिल्कियत है उसकी ज़कात निकालेंगे। कैसे अदा करें, उसका तरीका यह है कि फिलहाल 5 साल पहले तो लिए हैं,
5 साल पहले कितने में लिए उससे मतलब नहीं है। ज़कात देते वक्त ये भी याद रखेंगे, ज़कात का जो मसला है, आप कितने का सोना लिए थे उससे मतलब नहीं है, इस वक्त करेंट में उसकी वैल्यू क्या है, तो आप उसकी वैल्यू मालूम करें, इस वक्त उसकी कीमत क्या है, और फिर जो है उस कीमत पर देखें कि ज़कात बन रही है कि नहीं। आज के दौर में पहले ये निकाल लें कि 612 ग्राम पर ज़कात है, मान लीजिए चांदी पर, उसकी कीमत मान लीजिए 80,000 है, तो आपके पास कितने का लिए थे, मान लीजिए 50,000 के लिए थे और 80,000 की हो गई, तो इस वक्त अगर वो 80,000 की है तो उस पर ज़कात है। चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, बालिग होना शर्त है, शादीशुदा होना शर्त नहीं है। वो तो मैंने ये इसलिए बता दिया, दर हकीकत पैसा हम दे देते हैं पर हुक्म वही है, ये असल में है क्या बोलते हैं, चांदी 200 मिस्काल, 200 दिरहम जिसके पास हो, दिरहम या दिनार सोने चांदी कहते, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, तो उसमें जिसके पास 200 हो तो 5 दिनार दे, वो 5 दिरहम गालिबन हमको लग रहा है, चांदी को जो भी कहते हैं दिरहम या दिनार, तो अगर वो चांदी 200 दिरहम है आपके पास तो उसमें 5 दिरहम निकालेंगे। पहले सिक्के होते थे तो वही निकाला जाता था, तो अभी चूंकि सोने चांदी का सिक्का तो रहा नहीं, उसके अलग वैल्यू है, तो उसी की एतबार से निकालेंगे, जितना ग्राम है उसका 2.5% ग्राम निकालेंगे, ठीक है, उसका परसेंटेज निकालेंगे, 2.5% कितना हो रहा है। जी सुनार के पास जाए, उसकी कीमत पूछे बता देंगे। तो वो तो एक इंसान उसको सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए हम पैसा दे देते हैं, यानी उसकी कीमत, चाहे वो सोना दे चाहे कीमत दे, ठीक है। मान लीजिए 100 ग्राम चांदी है, ठीक है, तो 100 ग्राम चांदी में 2.5 ग्राम चांदी ज़कात है, तब 2.5 ग्राम आप चांदी दीजिए या 2.5 ग्राम चांदी की कीमत आप दीजिए, ये मसला है। और ये जहन में आ सकता है यार हम शादी के लिए रखे हैं तो क्यों, भाई देखिए अल्लाह का शुक्र है ना कि अल्लाह ने उसकी तौफीक दे दी और बना दिया। बाद में देने का मतलब ये है कि फिर जितने साल से था आपके पास उतने साल का मिला करके निकालना पड़ेगा, और उसमें एक दिक्कत ये भी होगी कि 5 साल बाद आप निकालोगे तो इस साल 2026 में उसकी क्या वैल्यू थी उस एतबार से निकालना पड़ेगा, 2027 में उसकी क्या वैल्यू थी उस एतबार से निकालना पड़ेगा, 2028 में क्या वैल्यू थी वो निकालना पड़ेगा। हाँ अगर 2030 में आप निकाल रहे हो, 25 में लिए हो और ये यकीन है कि ये इसका रेट बढ़ा ही है, तो आप उस एतबार से निकाल दो, तो उससे कम ही में तो आएगा, तो सबकी अदायगी हो जाएगी। अगर आपके पास किसी ने सोना चांदी रखने के लिए दिया है और उसका मालिक कोई और है और वो ले लेगा, ये क्लियर है, तो फिर ज़कात उसी पर है, आप पर नहीं है। लेकिन उसे बता दिया, शादी में अक्सर औरतों को जेवरात मिलते हैं, तो अब इसमें मामला ये है कि अगर शादी के बाद चूंकि औरतों को जेवरात मिलते हैं तब उनके पास जेवर हैं, और अगर वो जेवर निसाब को पहुंच रहे हैं तो उस पर ज़कात भी है, साल भर गुजर जाए तो, और कुर्बानी के दरमियान अगर वो मालिक है उसके तो फिर उस पर क्या है, कुर्बानी भी है ना। ये मैंने इसलिए कहा कि बाज दफा ये हो सकता है कि 80% शादीशुदा औरत पर कुर्बानी है, ज़कात है, और हो सकता है कि उसके शौहर पर कुर्बानी ना हो, ये भी है। भाई जो जेवरात है उसकी मालिक औरत है, और मान लीजिए उसी का शौहर 20,000 25,000 कमा रहा हो लेकिन कुछ बचा नहीं पा रहा हो,
तो उसके पास तो है ही नहीं, निसाब को पहुंच ही नहीं रहा है, ना वो अपने लिए सोना बनाया है, ना अपने लिए कंगन बनवाया है ही नहीं। पैसे जो कमाता है वो सब लग जाते हैं। अगर कभी जेवर बनवाया तो बेटी के लिए बनवाया, जेवर बनवाया तो बीबी के लिए बनवाया, और उसकी मालिक वो हो गई। तो ऐसा हो सकता है बाज दफा, या बाज ऐसे मर्द हो सकते हैं शादी के पास कि उन पर ज़कात नहीं, लेकिन उनकी बीवियों पर ज़कात है, कुर्बानी है। आज ज़कात तो कुछ हद तक निकाल भी देते हैं, लेकिन कुर्बानी का मामला ये है कि हमारे ज़हन में भी नहीं आता है औरत के नाम से कुर्बानी क्यों भाई। कुर्बानी का तो मामला है कि इस बार दादा के नाम से हो गया, अगले बार लकर दादा के नाम से, उसके बाद अब्बू का नंबर, फिर बड़े भैया का नंबर, फिर उसके बाद बड़ी अप्पी का नंबर, अपना नंबर आओ देखो पता नहीं कब हमारा नंबर आता है। ऐसा है नहीं साहब, मालिके निसाब पर है, और जो मालिके निसाब अगर हर साल मालिके निसाब है तो हर साल उस पर कुर्बानी भी है और हर साल उस पर ज़कात भी है। और एक घर में अगर अपने पास कुछ पैसा लोग रखे हैं, सारा पैसा अगर एक जिम्मेदार बाप के पास रखते हैं, बाप के पास अगर रखते हैं तो बाप जिंदा है तो फिर तो वो बाप ही पैसा ज़कात निकाल देगा। लेकिन कोई अगर अपने पास रखा हो, 3 भाई हो और सब अपने अपने पास पैसा रखे हो, तो सब यानी 2-3 बहुएं हैं, बहुएं तो खासकर मर्दों की कमाई, 4 मर्दों की कमाई बाप के पास है तो एक जगह निकालेगा, लेकिन 3 बहुएं हैं तो अलग अलग वो मालिक है उस पैसे की, उस जेवर की, तो अब उन पर जो है सब पर कुर्बानी है, सब पर ज़कात भी। आप बताएं, घर में 3 बहुएं, उसके पास सोना है सबके पास, तो ज़कात निकालेंगे कि नहीं इसको? जब ज़कात निकालेंगे, जितने माल के मालिक होने पर ज़कात है, उतने माल के मालिक होने पर कुर्बानी भी तो है। इसका ध्यान दे। मसला थोड़ा लगेगा कि तो भारी बता दिया हजरत, लेकिन जो मसला है तो है। और अगर पैसे ना हो कुर्बानी के लिए तो उधार लें। आप उतने के मालिक है ना, आप उतने के मालिक हैं तो आपको उधार लेके करना पड़ेगा। आपके लिए बेहतर है कि अभी ना हो तो हिस्सा ले लीजिए, कम में हो